अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो समझ पंजाबी जे अजे तक तुसीं इस चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो काम ज़रा दब के रखो। वो पहले किया जाता सीगा दौर दे विच कि बई वो आए जिन्हां ढाके बंब चलाए भोले नहीं भोले ओए होए बाबा जी कहते कौन आ गए किन्हां ने ढाके बंब चलाए। मैं कहा बाबा जी वही वो जिनको ढाका की गलियों में जूते पड़े दन दना दन दन दन। अज मेरा मतलब है कोई ओ अपना सकूते ढाका का कोई दिन आ हाँ तो उस सिलसिले दे विच जेहड़ा ना वो मशहूर सीगा कि वो आए जिन्हां ढाके बंब चलाए वो हुण चेंज हो गया। हाँ हुण वो हो गया कि वो हराम दे आए जिन्हां ढाके अपने ते बंब चलाए। भाई पता बाद च लगे ना सानू की पता सी पहले कि भी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जी आ उहदे च की लिखिया असी तो वो जी अपना माशतरूम जिहड़ा इन्होंने ने सानू दित्ती आ जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद पाक वतन जिंदाबाद बड़े बड़े कारनामे ढाके च जी शिकस्त नहीं सी साडी जित हुई सी। हाँ हालांकि मुल्क अद्धा निकल गया उतों लेकिन जित साडी हुई सी। वो तो अमरीका ने हथ कर दिता वो इंज हो गया वो उन्होंने इंज करता उंज करता बहुत सारिया गल्लां मशहूर सी लेकिन असल दे विच गल उही सी कि जिहड़ी सानू बाद चों पता लगी हमूदुर रहमान कमीशन तो कि बई वो हराम दे आए जिन्हें ढाके अपने ते बंब चलाए उन्हां च सरे फरिश्त याया बेगैरत बेशरम आदमी वो मर गया मरदूद ना ख़त्म ना दरूद। बई वो याया खान जिहड़ा सी वो गद्दारे वतन सीगा बड़ा वड्डा उस दी वजह तो बगैरती हुई सारी मुल्क टुटिया तो अज देख लो याया खान पार्ट 2 जिहड़ा वो नक्शे कदम ते चल रहा वो भी तबाही पट्टी खलोता वो नहीं मानता वो कहता जी मैं जरा ना वो पता नहीं यदी रवाज याया खान का खून दौड़ रहा याया खान पार्ट 2 हाँ ये कहता कि मैं भी तबाही पट के रख देनी आ ऐसी तैसी पट के रख तो 4 हथ अगे इन्ना जुल्म तो उन्हें भी नहीं किया सीगा इधरले पाकिस्तान उधर बहुत किया सी अल्लाह माफ़ करे वो तो बाद च सानू समझ आई कि भैया की बगैरती बेशर्मी मारी जोड़ा उन्हें उधर किया सी ये हुण इधर कर रहा। हाँ वो कहता भी आ ताकि तेरा हिसाब बराबर रहे। हाँ बैलेंस आउट हो जाता ना उन्हें बैलेंस आउट करता इन्हें फिर दोबारा जोड़ा ना हुण वो बैलेंस जोड़ा ना सीधा पदरा कर रहा तो इस करके मैं कह रहा सी कि वो ढाके बंब वाला जो सिस्टम सीगा वो इदा का कोई सिस्टम है। तो वो बाद जनाब आ तुहानू पता ही होना कि अडियाला दे बाहर मैं कहना कि बल्ले 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 भी वो लोग बैठे आ और उन्होंने नवे नवे नारे याद कर लिया और कमाल किस्म के नारे ला रहे इमरान खान के हक दे विच। हाँ जी तो वो कहता जी साडा राजा जरा ना वो अज भी भारी आ। हाँ जी तो वो जेल च भी बैठा लेकिन इन्होंने तो भारी है इन्होंने वक्त पिया अज तादाद बहुत बड़ी आ गई उत्थे तो वो जेडे 4 छिलड़ उत्थे भेजे इन्होंने उन्होंने को मैनेज नहीं होया। सुनिया गया कि अंदर अडियाला जोड़ा करनल बैठा हाँ उन्होंने उत्तों फोन आ रहे हैं कि आ की हो रहा बाहर तो वह कह लिया गया कि यार मैनू की पता हो की हो रहा बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ खाली पिया सारा वो रिपोर्ट अही दे रहा उत्ते खाली पिया कोई बंदा ना परिंदा बाहर भरिया पिया जम्मे गफीर ही काया पिया वा। हाँ जी और जो इन्हों की लानत मलामत होई आ पिछली वीक जो इन्होंने किया पूरी दुनिया खबर बनी आ और ऐद की इंटरनेशनल मीडिया भी जरा ना दूरबीन रख के देख रहा कि अडियाला के बाहर की कार्रवाई जरा ना वो हो रही है। इस करके मैंने लगता है कि थोड़े जे रुके ने अजे लेकिन इन्हों का पता कोई नहीं है यजीदा का कोई पता नहीं किहड़े हले है किहड़ा जरा ना वो बगैरती बेशर्मी जड़ी ना वो करके रखते हैं। इस करके एहतियात अच्छी है तो जोड़ा हजे तक नहीं उत्थे पहुँचा उन्हें भी पहुँचना चाहिए तो वो बैठे ने रात ठंड हो गई है लेकिन इमरान खान के दीवाने जोड़े वो बैठे ने और जोड़े कहते सी कि भाई इमरान खान खत्म शुद्ध मानस इमरान खान हाँ उन्होंने हुण राती अज नींद नहीं आनी तो उन्होंने सब तो वड्डी जी सौगात आ वो हा गरीदा चुम्मी दी। हाँ गरीदा चुम्मी बेचारी कह थक गई भी इमरान खान खत्म शुद्ध वो नहीं खत्म शुद्ध हो रहा गरीदा तू खत्म शुद्ध हो जाना इमरान खान खत्म शुद्ध नहीं आना। हाँ बाबा जी कहते हैं कि भी गरीदा ने खत्म शुद्ध तो हो ही जाना। मैं कहा हाँ जी सारे ने खत्म शुद्ध हो जाना बाबा जी कहते हाँ उही तो मैं कह रहा वहाँ कि भाई जी खत्म शुद्ध ही हो जाना तो उन्होंने कहा कि बाबे ने नकाह पढ़वा ला हाँ तो कट्ठी खत्म शुद्ध होना है। मैं कहा बाबा जी तुहानू अल्लाह मौला लवे ब्याह कराने के चक्कर हाँ बेड़ा गर्क हो गया उत्थे जी अपना पौली आ
ਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੋਲੀ ਆਪਣਾ ਉਜ਼ਮਾ ਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡੇ ਕੋਈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਖਵਾਤੀਨ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਆ ਖਾਤੂਨ ਆ, ਨਕਾਬ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਖਾਤੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਮਾ ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, 100 दफा बताया। देसी कुक्कड़ का नागा उन्होंने कभी नहीं किया, और अब तो उनको ये फैसिलिटी भी है कि वो बाहर से फ्राइड फिश भी मंगा लेते हैं। मैं तो डर ही गई कि ऐ ही ना कह दवे कि हफ्ते च एक बारी मैनू भी बुलांदा है। ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਈਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਖਾਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੋਲੀ ਭੇਜ ਦੇ, ਜਾ ਪੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਐਸੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਐਸੇ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ पॉली ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ कि जनाब किसी वक्त बरतानिया और यूरोप की मिसालें दी जाती थीं, होए होए होए, अब दुनिया के अंदर मरियम नवाज के पंजाब की मिसालें दी जाती हैं, होए होए। बाबा जी कहते फौरन पता कराओ। मैं कहा बाबा जी की? बाबा जी कहते इन्हें केड़ा नशा किया राती? बाबा जी कहते यकीनन कोई थकिया होया सस्ता तरीन नशा किया होना इन्हें, जी यार अजीब नहीं यार। ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ ਧੂਣੀ ਫੂਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੇ ਸੂਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਉਹ ਬਈ ਆ ਆਪਣਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕਿੱਥੇ, ਯੂਰਪ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਈ ਵੀ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਪੱਟਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਓਨਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪੋਲੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੱਡੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਡੱਡੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਡੱਡੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਕਰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ऐसी गल नहीं है, डड्डू हल्का जिहा अपग्रेडेड है थोड़ा जिहा। मैं कहा नहीं बाबा जी वो किद्दां हो सकदा। बाबा जी कहंदे यार ਉਹਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ, ਉਹਦੇ ਚਾਲ, ਉਹਦੇ ਢਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੱਡੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਡੱਡੂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ पहली मोहब्बत इमरान अहमद खान न्याजिया, और जड़ा इमरान अहमद खान न्याजी के खिलाफ जाएगा ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜੇ 100 ਡੱਡੂ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੋ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਕਸੀਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਖਬਰਦਾਰ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਨਸਲੀ ਮੌਲਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਰਥੱਲੀ ਪਾਈ ਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਉਹ ਬਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟਿਕਟੋਕਰ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਕੋਈ ਵਿਰਕ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਟਿਕਟੋਕਰ ਆ ਵੱਡਾ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਐਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਟਿਕਟਾਕਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਬਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਨਾਬ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿਕਟੋਕਰ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਹਾਲਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਫਜ਼ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭੁੱਖ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਨਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਮੁਲਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਦੰਦਰਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟਿਕਟਾਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਉਹ ਇਤਨਾ ਉਹ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਟਿਕਟਾਕਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੜਾ ਧੜ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਬ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਲਫੰਟਰਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਿਕਟੋਕਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਆ। ਬਈ ਆ ਇੰਨੀ ਜਹਾਲਤ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਇਬਨ ਗੁਲਾਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੈ ਕੌਣ, ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਜਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਬੜੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਜਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਆ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਸਰੇ ਦਾ ਡਾਂਸ ਦੇਖਣਗੇ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ। ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਆ ਫਰਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਂਬਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ। हाँ इन्हें किया जी कि मर्द मोमिन मर्द हक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का मंजरनामा बदल कर रख दिया है। पाकिस्तान की दुनिया भर में तारीखी इज्जत हुई है। बल्ले व तेरे आ कौन है यार, आ मेरा मतलब इदां दी चीज़ां कित्थों आंदियां। बाबा जी कहंदे आ फुल झड़ियां। मैं कहा यार फुल झड़ियां मेरा मतलब है किहदी फुल झड़ी है। बाबा जी कहंदे जिहदियां बाकी फुल झड़ियां, जिहदी फुल झड़ी गरीदा
ਜਿਹਦੀ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਜਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲੀ 'ਚ ਪਰੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਹ ਛੱਡੀ ਆ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਆ ਸਕੂਤੇ ਢਾਕ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਕਾਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਬੜੇ ਆਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਰ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ।